conservation of angular momentum. See, the angular momentum, in the last class we discussed how to represent the angular momentum. Angular momentum, omega is angular velocity. How to represent angular momentum? L, take down. Now listen, if torque, what do you mean by tau? That is torque. Okay, write down. Tau is torque. If torque external, when the external torque is 0, when external torque is 0, 0 means 0 vector, null vector, because a torque is a vector, no, so null vector. So in that case there is no change in the angular momentum, because L is, that is also a vector. So dl vector means change in angular momentum. So change of angular momentum with respect to dt, because we already know what is force. Force is nothing but rate of change of momentum, dp by dt, correct? Similarly, we are talking about the twisting force here, right? So if F vector is equal to dp vector divided by dt, and what about tau vector? That is nothing but dl vector divided by dt. So when this becomes a 0, dl vector divided by dt is also 0. Do you understand this? Why? It means the angular momentum is constant. Do you understand this? Because when you differentiate any constant, that becomes a 0. Is it not? So dc divided by dt is equal to 0, because c is constant. Therefore in this case dl by dt is equal to 0 means it implies that L is constant. Are you able to follow? And that is why angular momentum is constant. It means what? It remains constant. Okay. So from this you can convert this as a statement. How? Take down. If the total external torque, what is the total external torque? This one. If the total external torque, if the total external torque, how to represent that? Tau external. Tau external. Okay. You cannot write this simply 0. The torque, that is the tau. Tau should be written like this. Put J in the inverted form. Okay. Right. Tau. நீ இப்படி போடுற, அது wrong. நல்ல tau நல்லா போடு. Okay. Right. See, if the total external torque, that is tau external torque vector, that is 0 means what? That is total external torque on a system of particles. Because this is applied on the system of particles, is it not? On a system of, that is applied on the system of particle, it is understood. So on a system of particles, do you understand this? Is a 0, okay? The total angular momentum is constant. It means what? That is conserved. It is not going to be changed. So the total angular momentum
How to represent that? L vector. So the total angular momentum of the system is constant, means conserved, பாதுகாக்கப்படுகிறது, prevented from changing. Okay, yeah? So this is called conservation of angular momentum. Are you able to understand now? So what is the condition? What is the input here? The torque is 0. So the change of the torque is nothing but change of momentum, change of angular momentum with respect to time. Automatically, when you differentiate any constant, that becomes 0. So in this case, dl by dt is equal to 0 means L is equal to 0. Not L. L is constant. Okay, it is not going to be changed. So it means it remains constant, means it is conserved. Are you able to follow? Right. Actually, this equation is equivalent to 3 scalar equations. This equation means this one, that is let me write the complete equation. How to write down the change of angular momentum? Write down dl by dt is equal to d by dt of, because I said total angular momentum, so summation L vector, okay, L vector I, the component of vectors, as component of vectors, is equal to, now what do you understand from this? It is nothing but the overall summation, okay, the summation of I is equal to 1. So here dl vector divided by dt, okay, and that is equal to summation of I, that is tau I. You can simply put I, so that you can suitably substitute Li. So if it is I, Ti, okay, tau I, where tau I is the torque acting on ith particle. Tau I is the torque acting on the ith particle, whether it is the first particle, second particle, third particle, or nth particle, okay, of the system. Okay, so this equation can be interpreted in terms of 3 scalar equation. What do you mean by that? So this complete equation, okay, can be written as 3 scalar equations. Scalar equations. That is, when I say angular momentum with respect to x coordinate, that can be called K1, right? Similar, because you have got x axis, y axis, z axis, is it not? So the angular momentum in the direction of x can be, what is that? Lx, that is equal to K1. Are you able to follow this? Similarly, with respect to y, angular momentum with respect to y can be called K2. Lz, that is angular momentum with respect to z axis, can be K3. So Ly, Lz. So these are the 3 components of a total, and this is the total L. Is it clear now? Angular momentum along x, y, z in all aspects. This is the total. It represents all the axes. Okay.
And that is why in the statement we are given this as the total angular momentum is conserved. Do you understand this? Because we are talking about only rigid body. Okay. Now let me assume this is the rigid body. I have got certain mouse. It's a rigid body. It is going to rotate. If it is going to rotate means along x-axis, y-axis, z-axis, the particles are distributed. It is a three-dimensional object. Okay. So accordingly, all will be turning, and that is why we consider this as a whole mass. As a whole mass. Do you understand this? So as a whole system. Suppose, assuming that it is twisted, it is something like a gel. When this is twisted at a particular speed, okay, probably the bigger one will be distributed in such a way that it will be extended in a different direction at different speed, because the particle is not rigid. That is why we take only rigid body. Are you able to follow? Okay. If it is non-rigid body, a plastic-like body, we cannot be sure about the turning of all these angular momentum or torque, etc. Because in different directions, the particles will be behaving differently. Got this point? And that is why handling non-rigid body is very difficult. Do you understand this point? If it is a rigid body, we know very well along x-axis all particles will be behaving same. But if it is a non-rigid body, what will happen? At each position it may be different, So that is a totally a different concept. Okay. So what we are discussing is only rigid body, and that is why whenever we talk about the system of particles, we say it is the rigid body. System of particles in a rigid body. Are you able to follow this? Right. Next. So the total angular momentum is conserved. It means each of these components are conserved. Do you understand this? That is, the angular momentum distributed along x-axis is also conserved, and y-axis is also conserved, z-axis also conserved. How to represent the angular momentum along z-axis? L vector z. Okay, right. Good. I hope now it is very clear. Any doubt in that? Right? Okay. So let us try to solve a problem. 6.6. Yeah. Take down. Find the torque of. You can erase this. Find the torque of force. Seven I vector plus 3 J vector. Actually it should be called J cap, I cap, J cap. Then minus 3K cap about the origin. About the origin. The force acts on a particle The force acts on a particle whose position vector is I cap minus J cap plus K cap. Okay. Now, actually, these vectors are given as a component of vectors.
Okay, and here they find the torque of, this is the force. Okay, so we know the basic equation. What is the concept here? What is asked here? What is torque? So torque vector R cross is equal to, that is R vector. cross What is R vector? position Position vector cross F vector. force vector, F vector. So we have two types of solution for this. One is you can do by RF, then sin theta, but the angle is not given. So in that case you can use the determinant form. Okay, so here R vector, tau vector, that is the torque, is given by the equation I cap J cap K cap. Okay, under which you can take only the coefficient. So what is the first set? 7 3 minus 3. This is position vector. So 1 minus 1. Very good. 1 minus 1, 1. And what about force here? 7 plus 3. 7 5. plus 3 and then minus 5. Minus 5. So you have to find out the determinant of this one. Okay. So that is equal to, can you do that? Try. Minus 5. You can show the marking also. Put the round for I cap and put cross multiplication, minus 1 into Minus 5 into minus 1 into minus 5 plus 5. plus 3 into 1. So you can put plus 5. Minus 1 into minus la. Full step போடு. Minus அந்த arrow mark la clean காமி. Minus 1 into minus 5 into minus 1. minus 5 into minus 1. 3 into 1. So tau vector is equal to I cap into I cap into minus and minus plus. So 5. 5 plus 3 into 1. Y plus 3. This is plus 3. Y plus. Y. You don't know. 7 into 1. Y that is plus 3. Minus 5. Minus 7. See, when you go upward, you have to put minus. When you go downward, you have to put plus. Okay. So in that case, I into minus into minus plus. So 5 and then 3 minus 1. So minus 3. Right? Minus. So 5 minus 3 into I cap. Done? Right. Go to the next one. For j cap, if That is minus. minus j cap. When we are taking j, we have to ignore this. So minus 5 into plus 1. Minus 1 minus 5 into plus 1 minus 5. Minus 5. Minus Minus of 7 into 1. So minus 7. Good. Plus And k then cap. K cap into K cap, we ignore this. 3 into 1. 3 into 1. 3. Minus of minus. 7 into minus 1. So minus of minus plus Plus 7. Very good. So tau 2i. vector equal to Very good. 2 vector. plus 12 j cap. Y plus, because minus of minus plus. Okay. So plus 12j plus 10k. That's all. Okay. Do you understand this? Okay. Any doubt? Right. Next question. Can you do this? Come. Let us solve the next problem. புரியலனா கேட்டுக்கலாம். டேய் அது புரியுது இல்லை உனக்கு? சரி. என்ன டவுட்? இது அழைக்காதடா. டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப அழைக்காத. ப்ளீஸ் கீப் இட். என்ன வேணும்? உள்ள பண்றோட சார் 5 minus 3 எப்பவுமே சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணுமா ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸையும். ஆமாம் எப்போ அதாவது என்னென்னா டவுன்வோர்டாக வரப்போ ப்ளஸ்ஸு, அப்வோர்ட் ஆரோ போட்டால் மைனஸ். அதனால தான் நீ டவுன்வோர்ட் ஆரோ போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ், அப்வோர்ட் ஆரோ போட்டிங்கன்னா மைனஸ். அதே மாதிரி அந்த கோஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீல்ல,
ஸோ அதை எடுக்கிறப்போ அது நான் இந்த டிட்டர்மினன்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறப்போ ஃபுல் டீட்டெயில் பார்ப்போம் மேட்ரிசஸ் டிட்டர்மினன்ஸ். பட் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு வச்சுக்கோ. அதாவது ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு, மைனஸ்ஸு ப்ளஸ், இந்த ரூலை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அடுத்தது மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், அடுத்தது ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ். இப்போ நீ இது எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ்ன்னு தானே எடுக்கிற. ஏன்னா 3, அதாவது என்ன, இது ஃபஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ. இது ஃபஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம். சரியா? இப்போ இது எடுக்கிறப்ப இது என்ன ஆகும், தட் இஸ் ப்ளஸ். இது தான் எடுக்கிற. ஸோ அப்போ இதை தான் ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆஸ் யூஸ்வலாக பண்ணணும். இங்கே மைனஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதுக்காக அந்த அந்த அவுட் சைட் த ப்ராக்கெட் ஐஜேக்கே எடுக்கிறீங்களா, அதுக்காக தான் இதெல்லாம். புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வரப்போ ப்ளஸ் ஐ கேப் இன்டூ அதான் எடுத்திருக்கா. புரியுதா? அதாவது லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். அந்த இதையை நான் கலரில் போட்டு காமிக்கிறேன், கவனி. இப்போ இதில் நான் என்ன சொன்னேன், இது வந்து ப்ளஸ். இப்போ நம்ம ரோ வைஸ் நம்ம போகிறோம். ஸோ ஐ எடுக்கிறோம், ஜே எடுக்கிறோம், கே எடுக்கிறோம். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ, வென் யூ டேக் ஐ கேப் த ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுற, டவுன்வேர்ட் ஆரோ, அப்வேர்ட் ஆரோ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. என்னது டவுன்வேர்ட் ஆரோ, அப்வேர்ட் ஆரோவில் அதை நீ எந்த ரோலேருந்து எலிமெண்ட் எடுக்கிறியோ, புரியுதா, அந்த ரோலேருந்து எடுக்கக்கூடாது, அந்த காலத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. அப்போனா என்ன பண்ணுற, தட் இஸ் இப்படி போடுவோம் யூஸ்ஃபுல்லாக. நீ இதை எடுக்க போகிற, அப்போ இதை விட்டுரு, இதை விட்டுரு. அப்போ மிச்சம் உள்ளது இது. இது எப்போதுமே நீ பென்சிலில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீ ஜே எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ ஜேயில் உள்ள காலத்தையும் ரோவையும் ஃபஸ்ட் ரோவையும் விட்டுடணும். அப்போ மிச்சம் உள்ள எலிமெண்ட் என்ன, 1 and -5. கரெக்டாக? இப்போ நான் அதை மறுபடியும் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த இதில் போட்டிருக்கேன்ல, அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டாவது ரோ நான் எடுக்கிறேன். அதாவது ஐ கேப், ஜே கேப், கே கேப். இப்போ 1 -1 1 7 3 -5. கரெக்டாக? இப்போ இதோட டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கிறப்போ நாம் செலக்ட் பண்ண போகிறது என்ன, இது செலக்ட் பண்ண போகிறோமா இந்த எலிமெண்ட்டு. இந்த எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுற போகிறப்ப நான் ஏற்கனவே ஒரு ரூல் கொடுத்துருக்கேன். என்னது, இங்கே எந்த எலிமெண்ட் எடுக்கிறியோ அது ப்ளஸ்ஸு, அதுக்கடுத்தது மைனஸு, அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ். அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது ரோவில் எடுத்தாலும் வரும், மூணாவது ரோவில் எடுத்தாலும் வரும். நம்ம ஏதாவது ஒரு ரோ பண்ணால் போதும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் எலிமெண்ட் எடுத்தால் அந்த காலத்தை இக்னோர் பண்ணிடணும். புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த காலத்தை இக்னோர் பண்ணிவிடு. புரியுதா? அந்த ரோவையும் இக்னோர் பண்ணிவிடு. அப்போ மிச்சம் உள்ள எலிமெண்ட் என்ன, 1 1 7 -5. புரியுதா? இங்கே என்ன இருந்தது, -1 -5 3 +1. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுமா? அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இந்த 1ஐயும் -5ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ டவுன்வேர்டாக வந்தால் ப்ளஸ் போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும், அப்வேர்ட் ஆரோவில் வந்தால் மைனஸ் வைக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வரும், இப்போ இது ரெண்டு தனித்தனியாக நான் போட்டு காமிக்கிறேன். இதில் வரப்போ கேன் யூ டெல் மீ, நீ சொல்லு. ஏன் மைனஸு, ஐ கேப் இன்ட்டு இல்லையா, -1 × -5 +5 ஆகிடுதா, +5 போட்டேன். அடுத்தது மைனஸ் போட்டுடணும். நான் தான் சொல்லியிருக்கேன், நான் அப்போர்ட் போட்டால் மைனஸ் போட்டுரு. இப்போ புரியுதா? அவ்வளோதான். ஸோ 3 × 1 அது அப்படியே போட்டு சரியாக போச்சு. இப்போ என்னது, ரெண்டாவது என்னது, ஜே எடுக்க போறியா, அந்த ஜே கேப்புக்கு -jன்னு எடுக்கணும். இப்போ புரியுதா? ரெண்டாவது எடுக்கிறதுக்கு -jன்னு எடுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த எலிமெண்ட் 1 × -5, அப்போ -5ஆ. அடுத்தது மைனஸ் போட்டுடணும் ஃபஸ்ட்டு. ஏன், அப்போர்ட் ஆரோ. ஸோ அப்போர்ட் வேர் போட்டப்போ 7 × 1 7, அவ்வளோதான். அடுத்தது தேர்ட். ஸோ இது நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தனித்தனியாகவே போடு, நோ இஷ்யூஸ். இல்லாட்டினா பென்சிலில் போட்டு போடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் போட்டு காமிக்கிறேன். சரியா? ஐ கேப், ஜே கேப். நிறைய இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது திணறுவாங்க, நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம். ஃபுல் பயாலஜி வச்சுருக்காங்களா, அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதுக்காக தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 1 7 3 -5. இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, எந்த எலிமெண்ட் எடுக்க போகிறேன், இது எடுக்க போகிறேன், கே. கரெக்டாக? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை விட்டுடணும், இதையும் விட்டுடணும், மிச்சம் உள்ள இது தான். அப்போது இந்த எலிமெண்ட்டு கிராஸ் இது முடிஞ்சுதான்.
அப்போ எப்படி எடுக்கணும்? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இது மைனஸ், இது ப்ளஸ், இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ். அப்போ கே கேப் இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம, கே கேப் இன்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு, கே கேப் இன்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த ரெண்டுத்தையும். ஸோ 1 × 3 எவ்வளோ, 3. ஆனால் இங்கே அப்வர்ட் ஆரோ வரப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன், மைனஸ். வெரி குட். ஸோ அப்போ 1 × 3 3, அடுத்தது மைனஸ் போட்டுக்கோ. தென் 7 × -1 புட் ப்ராப்பர்லி -1, சேஃபாக பண்ணு. அப்போ கே கேப், இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ், அப்போ 7 + 3 10 ஆகிடும். இப்போ புரியுதா? ஸோ இப்போ இது ஓவரால் போட்டால் என்ன ஆகும், ஐ கேப் 5 எப்போதுமே வெக்டார், இந்த யூனிட் வெக்டார்லாம் இருக்குல்ல, அது கடைசியில் தான் வரணும். புரியுதா? ஏன்னா அதோட கோஎஃபிஷியண்ட்டாக தான் இங்கே வருது. ஓகே, அதோட மேக்னிடியூட்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போது இது புரியுதா? when I say 2 vector 5 - 3 2, so 2i. what do you understand from this? when I say 2i capna என்ன அர்த்தம்? x axisல ரெண்டாவது ஸ்கேல், ரெண்டாவது யூனிட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் அது போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாகவே. அடுத்து இது என்னது, மைனஸா? +12j. ஓகே, ஸோ -12ன்னு வரும், -of ப்ளஸ், அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே. இப்போ 12j கேப். கரெக்டாக? தென் என்ன வருது, இங்கே ப்ளஸ் 7 + 3 10, ஸோ 10k கேப். ஆக்சுவலாக இந்த வெக்டார் எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். அதாவது இந்த வெக்டார் எப்படி இருக்கும்னா, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது இசட் ஆக்சிஸ். ஸோ இதில் எக்ஸில் வர்றது என்னது, ஐ கேப்னு வரும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து என்னது, 1i கேப். இப்போ புரியுதா? இது என்னது, 2i கேப். கரெக்டாக? இது என்ன, 3i கேப். இப்போ -1i கேப்னு என்ன அர்த்தம், உள் பக்கமாக போகுது, பிலோ த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? இப்போ என்ன போட்டிருக்காங்க இங்கே, ப்ளஸ்ஸு தான். ஸோ அப்போது எந்த வெக்டாரை இண்டிகேட் பண்ண, மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம். அடுத்தது 12j. 12jன்னு நம்ம ஒய் ஆக்சிஸில் இல்லையா? ஸோ 1j, கரெக்டாக? 2j, அப்படியே போய் இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்க, 12j. இது புரியுதா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு மீட் பண்ண, ஸோ அப்போது இதுவும் மீட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். இப்போ புரியுதா? இப்போது இதோட நிப்பாட்ட முடியாது, இது வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனலாக போகுது. ஸோ இது XY பிளேனில் இங்கே. அடுத்தது அதாவது நம்ம பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம், அது எங்கே இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்தது இசட்டில் என்ன இருக்குது, 10k. ஸோ லெட் அஸ் இமேஜின் இது வந்து k, 1k கேப். கரெக்டாக? இதுமா 2k கேப். அப்படியே போய் இது 10k கேப்னு வச்சுப்போமா? ஓகேயா? இப்போ இது எந்த பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆக போகுது, இந்த ரெண்டு மீட் ஆகிற இங்கேருந்து இப்படி வந்து இங்கே வருது இந்த பாயிண்ட்டு. இப்போ புரியுதப்போ நான் எப்படி போடுறேன்னு புரியுதா? ஸோ அப்போ என்னோடய பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது, P இங்கே இருக்குது. இதுதான் பொசிஷன் வெக்டார்னு சொல்கிறோம். இந்த காம்பனன்ட்ஸ் 3 காம்பனன்ட்ஸே சேர்த்து 3 டைமென்ஷனில் ஸ்பேஸில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த பாயிண்ட்டை. அந்த பார்ட்டிக்கல் எங்கே இருக்குது கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லலாமா? இப்போ புரியுதா? ஓகே. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் 3 டைமென்ஷன் நாலேஜும் இதில் வேணும் நமக்கு. ஓகே. இது புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அழைச்சிடலாம். அப்போ கேமரா உன் பக்கம் திருப்பிட்டுமா? நான் ஏன் தெரியுமா லைவ் இனிமேட்டுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். யாராவது ஷேர்ட்டை பண்ணால் சர்வன் கேமரா ஜூம் ஆகுங்க, உலகமே பார்ப்போம். ஜாகிரதை. ரைட். ஸோ ஷால் ஐ ப்ரொசீட்? அந்த கன்சர்வேஷன் ஆயிடுச்சு போதும். நெக்ஸ்ட்டு, ஷோ தட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம், ஷோ தட், ரைட் டவுன். நம்ம பிரச்சனையே என்னென்னா புக்கில் எல்லாம் இருக்குது, அதை ஏன் நம்ம எழுதணும்? எழுதினா தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்.
அப்போ தான் அதை பற்றி பேசுவோம். இல்லைன்னா புக்கில் இருக்குன்னு புக்கிலேயே இருக்கும் கடைசி வரையிலும். Show that the angular momentum about any point. நம்ம போர்டில் நல்லா எழுதினாலே ஒழுங்காக தெரியாது. இதில் கலர் வேறையா, ஒயிட்லேயே போடு, சுத்தமாக தெரியல. இது பார்க்குறவெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நல்லா அழுத்தி எழுது. Show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity. Angular momentum is? Show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் நான் ஏன் கொஷினை எழுத சொல்கிறேன்ட்டு. எழுதுகிறப்ப தான் நம்மளால் மீனிங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும். இல்லாட்டினா அப்படியே இருக்கும். கொஷினை முறைன்னு முறைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கேப்டன், ஒரு டைம் பிரேக் மாதிரி நம்மளுடைய ஜிபிடிபி பற்றி கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு. நாம் ஏன் கொஷின் பேங்க், நம்மளுடைய நார்ம்ஸ் என்ன, அதுதான் ஷார்ட் பிரேக் மாதிரி எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். போர்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகிறாங்க. ரைட், கவனி, சொல்லுமா. வா, நல்லா ஃப்ரெண்டில் வா. நாங்கள் எப்போவுமே கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் தனித்தனியாக எழுதுவோம். கொஷின் கியூபின்னு ஒரு தனியானோ ஜிபின்னு எல்லாமே நமக்கு தான் தெரியும் கியூபினா என்ன, ஜிபினா என்ன. ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துரு. கியூபினா கொஷின் தான். பர்டிகுலராக ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு நான் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்கேன். கொஷின்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு ஜிபில ஆன்சர் எழுதுவோம். ஒரு லாங் சைஸ் நோட் புக்கில் கொஷின் பேங்கை மட்டும் தனியாக எழுதுவோம். கொஷின்ஸ் எல்லாம் தனியாக எழுதுவோம். அது எப்படி எழுதுவோம்? ஆரம்பத்துலேருந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 ரன்னிங் நம்பர் போட்டு எழுதுவோம் இல்லையா? நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எத்தனை கொஷின்ஸ் எழுதுவோம்? கொஷின் பேங்க்கில் 6 கொஷின்ஸ் எழுதணும். நான் இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அது நீங்கள் நேரடியாக வரீங்க, அப்போ சின்சியராக நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது. 6 கொஷின்ஸு நீ அதை கைப்பட எழுதிட்டேன்னா அது ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் உனக்கு. கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? கொஷின்ஸை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிடணுன்னா ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணணும். அப்போ அது எழுதுனா தான் முடியும். அதையே நோட்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதணும். சார் அரை பேஜுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே சார், பரவாயில்ல, ஏன்னா அது உனக்கு 10 மார்க்கோ 5 மார்க் கொடுக்க போதில்ல. சரியா? ஸோ கொஷின் பேங்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 6 கொஷின் டெய்லி எழுதணும். அது என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ, எந்த கான்செப்ட் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி எழுதணும். அதை செலக்ட் பண்ணி எழுதணும். அது இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம். இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின் அதிலே சில இடத்துல கேட்பான். டு யூ நோ, டிட் யூ நோலாம் கேட்பான். அதுக்கப்புறம் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எக்ஸசைஸில் கேட்பான். புரியுதா? இந்த 3 செட் ஆஃப் கொஷின்ஸையும் நாம் முடிச்சுட்டு அதுவும் பத்தாதுன்னு அடிஷனல் ரெஃபரன்சஸ் எடுக்கணும். நம்ம மேக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்? யூஸ்வலாக டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம், எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்ப்போம், இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணுவோம். ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படி நம்ம பண்ணுறதில்ல. அதனால தான் நமக்கு மார்க் வரதில்லை. நான் சொல்கிறது கரெக்டாக? கண்டிப்பாக பண்ணணும். நீ ஜேஇ தனியாலாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. இதை நீ நல்லா படித்தாலே முக்கால்வாசி உனக்கு வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். நான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களே சொல்லுவாங்க, சார் சிபிஎஸ்சி புக்கிலேருந்தே 2-3 கொஷின் ஜேஇயில் கேட்டிருக்காங்கன்னு. கான்செப்டை தானே கேட்க முடியும். ரைட். ஸோ கொஷின் பேங்க்கில் கொஷின் கண்டிப்பாக எழுதணும். அது ஒரு 6 கொஷின்ஸ் எழுதுறேன். அப்புறம் அதை தான் கைடட் ப்ராக்டிஸாக நம்ம பண்ணுறோம்.
அதை நீங்களாக போட்டு பார்க்கணும். இப்போ நான் உங்களுக்கு கைடட் ப்ராக்டிஸை போர்ட்லேயோ இல்லைன்னா நானும் எடுத்து கொடுக்குறேன்னா அதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு, சார் எனக்கு இந்த கொஷின் எனக்கு தெரியும், இப்போ நான் 6 கொஷின் நான் போடணுன்னு அவசியமே இருக்காது. ஏன்னா ஒரே டைப்பில் இருக்கிறப்போ ஒரு 3 கொஷின் நான் போட்டேன்னா 3 கொஷின் நீ போடலாம், நான் 2 கொஷின் போட்டால் நீ 4 கொஷின் போடலாம்ல. ஸோ எப்படியாவது 6 கொஷின் எனக்கு எழுதி ஆகணும். ஸோ அந்த 6 கொஷின்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கைடட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். புரியுதா? அது கிளாஸ் ஹவர்ஸில் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா கிளாஸ் இல்லாத டயத்தில் நீயா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ நீயா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்ப சில இது ஸ்ட்ரக் ஆகும் இல்லாத என்கிட்ட டவுட்டாக கேட்கலாம்ல. இப்போ புரியுதா? அப்போது நமக்கு என் டைமும் சேவ் ஆகும், உன் டைமும் சேவ் ஆகும். ஏன்னா நான் தெரிஞ்ச ப்ராப்ளத்தையும் திருப்பி போகிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். அப்போ நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். நான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகணுன்னு அவசியம் இல்லைல்ல. இப்போ நான் உனக்கு இப்போ வெக்டார் டிட்டர்மினன்ட் இதெல்லாம் தெரியுதுன்றதுனால நான் வந்து முதல்ல ரன் த்ரூ பண்ணிட்டு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு எனக்கே டவுட் வந்துடுச்சு, இதை பார்க்குற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா? எத்தனை பேர் வந்து மேக்ஸ் இல்லாமல் படிக்கிறாங்க, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியெல்லாம். அப்போ நம்ம இட் இஸ் அவர் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்காக நான் வந்து அதை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் லாஸ்ட்டாக அது ஒரு ஷார்ட்டாக அந்த இதில் ஸ்டாண்ட் அலோனாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அது போதும் அவங்களுக்கு. நான் ஆரம்பத்துலேருந்து வெக்டார்னா டிட்டர்மினன்ட்னா சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணணும், அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. இப்போ புரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் கைடட் ப்ராக்டிஸில் பிரமாதமாக நம்மளுடைய கிளாஸ் ஹவர்ஸில் ஈஸியாக நடக்குதா? அது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் அதோடு நீங்கள் நிப்பாட்டக்கூடாது. நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்கே அதுதான். புரிஞ்சுக்கிட்டால் உடனே அப்படியே விட்டுடுறீங்க. நான் சொல்லுறது கரெக்டாக? அதை கைடட் ப்ராக்டிஸ் நீ போட்டணும். இந்த 6 சமயம் நீ போட்டணும். ஸோ அப்போ 6 QB கரெக்டாக. அப்புறம் என்னடா 6 GP. ஜிபின்னா என்ன? கைடட் ப்ராக்டிஸ். நான் சொல்கிறது என்னது, ஒன்று நான் கைட் பண்ணி நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக ஆன் சைட் ஆன் போர்டில். இல்லைன்னா நீ உன் நோட் புக்கை பார்த்து நோட் புக்கில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா போர்டில் எழுதி வச்சு போர்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ரைட்? ஓகே. ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் கைடட் ப்ராக்டிஸ் என்ன? எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை நீ முதல்ல எடுக்கணும். தெரியாமல் போய் நுழைஞ்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாது. நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவனே தான் தெளிவாக கொடுத்துருக்கான்ல, அப்போ ஈஸியாக இருக்குமா நமக்கு? அதுக்கப்புறம் அன்னோன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போடணும். புரியுதா? ரைட். அப்போது புக்கு வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம். மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணலாம், நீனு எக்ஸசைஸ் போடுற. அப்போ எக்ஸசைஸில் சில இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியாது சம்டைம்ஸ். அப்போ நம்மள்கிட்ட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் புக்கை எடுத்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை, சார் இது மாதிரி இப்படி பண்ணியிருக்கானே ஏன் பண்ணால் உனக்கு புரியாதில்ல, அந்த டயத்தில் நீ என்ன கேட்கலாம், அது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன். நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ எப்படியாவது ஒரு நாளில் 6 சம் நம்ம இப்படி தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். என்னை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தினா கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக 10 சம் நீ போட்டாகணும். நம்ம போடுறோமா? நமக்கு எல்லாமே அவசரம். நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கணும், அதுக்கு படிக்கணும், இது படிக்கணும். டீப் லேர்னிங்கே நமக்கு இல்லை. அங்கே தான் சிக்கல் நமக்கு. ஸோ உனக்காக லேர்ன் பண்ணக்கூடியதுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன்றதை நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்குள்ளே நீ ஆர்கனைஸ் பண்ணி போடணும். புரியுதப்போ? ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஜிபியில் நான் முடிச்சிட்டோன்னே அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், காலையில் டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு பண்ணணும். பண்ணுறீங்களா? நான் இந்த நாம்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல, ஃபாலோ பண்ணிங்களா? ஆமாம், காலையில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்க்காம இல்லை. நீ அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஒரு சிஸ்டம் பார்ட்டிக்கலே ரொட்டேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கலே நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் தானே சொல்கிறோம். சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸை படிக்கிறோம், ஆனால் நாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறதில்ல எதுவுமே. நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா? நாம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அதை பார்க்காம போட முடியுதா அப்படின்னு அடுத்த நாள் காலங்காத்தால் ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் டார்கெட் ப்ராக்டிஸ். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? எப்போதுமே நம்ம கொஞ்சம் அப்படி தூங்க வச்சுட்டு நம்ம பிரெயினை அடுத்த நாள் போட்டு அதை ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அதுதான் பிரெயினை மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி. அது இப்போ சட்டையெல்லாம் அழுக்காக இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம், கசக்கி புழிஞ்சு தானே நம்ம பண்ணுறோம், கசக்கிறோம் எல்லாம் வச்சு. வாஷிங் மிஷினும் அது தானே பண்ணுது, ஸ்குவீஸ் பண்ணுது இல்லை, அப்படியே தண்ணியை போட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணி தானே எடுக்குது. அப்போ தானே கரையெல்லாம் போகுது. அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசுலேயும் 1000 கரைகள் படிஞ்சிருது. அதில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியறது இல்லை. அது அதோடு அடிச்சு தள்ளிட்டு போய் இப்போ நான் இதெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் டீப்பாக எடுக்கிறேன். நம்ம டண்டனாக டான்ஸு பாட்டு கூத்துன்னு வந்துருச்சுன்னா அது போய் ரொப்பிக்கும். சோசியல் மீடியாவில் அது வந்து மறைச்சிருது. நமக்கு ஒரிஜினல் கண்டென்ட் மிஸ் ஆகிடுது. அதனால தான் புரிஞ்சிக்க முடியல. நல்லா எடுத்திருந்தாலும் என்ன ஆகுது, நமக்கு தெரியறதில்ல, ரீட்டைன் பண்ண முடியறதில்ல. படித்தும் புரிஞ்சும் ஆனால் ஞாபகம் வரலையே, ஏன்? ப்ராக்டிஸ் இல்லை.
இப்போ புரியுதா? ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் எனக்கு இருக்கா இல்லையா, நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டேனா இல்லையா, அது பார்க்கணும்ல. அதுக்கு தான் இந்த டார்கெட் ப்ராக்டிஸை ஏர்லி மார்னிங்கில் நம்ம பண்ணி ஆகணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அப்போ டார்கெட் இப்போ நீ 6 சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டியா? இந்த 6 சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை அது வித் சம் ரெஃபரன்ஸோட கைடோடு தான் பண்ணுறேன். ஒன்று நான் இல்லாட்டினாக்கா எனக்கு சிமிலராக இருக்கக்கூடிய உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஒரு நல்லா தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்கலாம், அதுக்கு நான் டிஸ்கஷனுக்கு அலோவ் பண்ணுறேன். இல்லாட்டினா புக் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம். கரெக்டாக? ஸோ அப்படி பண்ணினா ஸோ ஜிபி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிபிங்கிறது அவசியம். அதில் தான் நீங்கள் கோட்டை விடுறீங்க. நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ அதை போட்டுட்டு காலங்காத்தால் அது என்ன டார்கெட், அதனால தான் டார்கெட் ப்ராக்டிஸ். அது எப்படிட்டா பண்ணணும்? 2 minutes. நம்ம 1 மார்க் அப்படின்னா 2. நாம் எப்போதுமே 3 மார்க்ஸ் கொஷின் தான் எடுக்கிறோம் ஒரு கொஷினாக. ஸோ 3 × 6 18 மார்க்ஸ். அப்போ 18 மார்க்ஸை எத்தனை நிமிஷத்தில் போடணும்? × 2 36 மினிட்ஸில் போடணும். நீ என்ன பண்ணணும்? காலங்காத்தால் 5 மணிக்கெலாம் எழுந்துச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா? 6 மணிக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று நீயே வச்சுக்கணும். என்ன பண்ணுற? 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணு, டைமரை போடு. உன்னால் 36 நிமிஷத்தில் இந்த 6 கொஷினையும் பார்க்காம கிடுன்னு போட முடியுதா? அப்போ இந்த கொஷினும் ஆன்சரும் ஒரே புக்கில் எழுதி வச்சுருந்தா உனக்கு ஒரு டெம்ப்டிங்காக இருக்கும் ஆன்சரை பார்க்கணும். அதனால் என்ன பண்ணுற? நீ இந்த கைடட் ப்ராக்டிஸில் ஆன்சர்ஸாக இருக்கும், அதுக்கு ரன்னிங் நம்பர் கரெக்டாக போட்டுரு. அதுக்கப்புறம் கொஷின் பேங்க்கில் அதோட ரன்னிங் நம்பர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வா. வெரி சிம்பிள். அப்போ அந்த கொஷின் பேங்க்கை காலையில் எடுத்து வச்சுக்கோ. அது கொஷின் உனக்கு இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம்? இந்த 6 கொஷின் அழகாக போட்டு பார்க்கலாமா? அப்போ உனக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தால் நீ 36 நிமிஷத்தில் கரெக்டாக முடிப்ப. அது முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுது? நீ எவாலுவேஷன் பண்ணலாம். ஒன்று நீயே செல்ஃப் செக் பண்ணிக்க, இல்லைன்னா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா பேர் கரெக்ஷன் பண்ணிக்க, இல்லைன்னா உங்கள் அம்மா அப்பா யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா நீ தான் ஆன்சர் எழுதியிருக்கே ஜிபியில், நீ தான் கொஷின் எழுதியிருக்கே, இந்த கொஷினுக்கு தான் ஆன்சர் தெரிஞ்சு போச்சா? செக் பண்ணலாமா? எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது? புரியுதா நான் சொல்கிறது? அப்போ அதை செல்ஃப் செக் பண்ணிட்டேன்னா சப்போஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அது L2 L3 நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே, அந்த சென்டம் எடுக்கிறவனே விடக்கூடாது. புரியுதா? ரொம்ப நேரமும் யோசனையும் பண்ணக்கூடாது. இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா அது எப்படி மறக்குமா லேஸில்? அதோடு இல்லாமல் நம்ம எவ்ரி வீக் யூனிட் டெஸ்ட் நீ எழுதிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ இனிமேட்டுக்கு 12th சிலபஸ் வரப்போ அப்போ அந்த இப்போ இதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா யூனிட் டெஸ்ட் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ இங்கே யூனிட் டெஸ்ட்டை பக்காவை எழுதி காமிச்சிட்ட அப்படின்னாக்கா ஸ்கூலில் டெஸ்ட் வைக்கிறப்போ உனக்கு சௌரியமாக இருக்கும். யூ கேன் ஸ்கோர் பெட்டர் மார்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நம்மளுடைய நார்ம்ஸில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? QB அவசியம். 6 கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோ, அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஜிபி இது நான் பிராணாயாமம் மாதிரி வச்சுருக்கேன். புரியுதா? பிராணாயாமம் எப்படி பண்ணுறாங்க? இடா பிங்களான்னு சொல்லிட்டு ரேசகம் பூரகம் சொல்லுவாங்க. உள்ளே நிறுத்துறது கும்பகம். புரியுதா? அந்த மாதிரி நாம் பண்ணணும். இன்ஹேல் பண்ணணும். அந்த இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இந்த ஜிபி உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. QB எழுதிட்டு ஜிபி போட்டிருக்கேன். அது ரீட்டைன் ஆகுதா பார்க்குறது இல்லை. அப்போது ரீட்டைன் ஆகிடுச்சா இல்லையா பார்க்கணும் இல்லை. அதுதான் கும்பகா ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் நீ யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுனேன்னு வச்சுக்க, ஈஸியாக உன்னோட அசஸ்மெண்ட் கிடச்சிரும் இல்லை. புரியுதா? ஸோ பிராணாயாமம் மாதிரி இதை அழகாக பண்ணோம்னா யூ கேன் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகேவா? புரியுதா நான் சொல்கிறது? ரைட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போலாமா? ரைட். யூ கேன் கோ ஷோ தட் throughout the motion. Okay? throughout the motion. Okay? Right. இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேவா? எப்போதும் ஒரு கொஷினை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், கவனிங்க. கொஷின் பார்த்தேன்னா எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர், எதெல்லாம் சிம்பாலிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதை தான் டார்கெட் பண்ணணும். ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பாரு. யூனிட்டை வச்சு சிம்பிள் கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு யூனிட் கொடுத்தான்னா அது என்னவாக இருக்கும்? ஆக்சலரேஷனாக இருக்கும். நியூட்டன் கொடுத்தான்னா என்னவாக இருக்கும்? அது ஃபோர்ஸாக இருக்கும். அப்போ அந்த சிம்பிளை டக்குன்னு போட்டுடலாமா? அதோட வேல்யூ கொடுத்துருப்போம். அப்போ அந்த வேல்யூ என்னன்றது கொடுத்துட்டோமா? அப்போது நமக்கு அந்த பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டா அதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் அப்ளிகபிள், என்ன டூல், அதுதான் முடிஞ்சுதா? ஸோ கிவன் நம்ம எப்போதுமே போடுவோம். ஓகே, எழுதிக்கோ கிவன்.
இவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஷோ தட் இஸ் த கொஷின் ஆஸ்ட் ஹியர் இல்லையா. ஸோ அப்போது ஆங்குலர் மொமெண்டம், ஷோ தட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஸோ அவங்க வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது அபவுட் எனி பாயிண்ட், ஸோ எந்த பாயிண்ட்லையாவது ஆஃப் அ சிங்கிள் பார்ட்டிகல், ஒரு பார்ட்டிகலில் மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, இதெல்லாம் தான் பேராமீட்டர்ஸ் நமக்கு. கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி எப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில், எனி பாயிண்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. ஸோ என்ன சொல்கிறோம், மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட், ரிமைன்ஸில் விட்டுரு, கான்ஸ்டன்ட் அண்டர்லைன் பண்ண. த்ரூ த மோஷன், ஸோ மோஷன் அண்டர்லைன் பண்ணு, அவ்வளோதான். ஓகேவா. நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் த ஆன்சர். இப்போ கிவன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, கிவன் வந்து எனி பாயிண்ட் 1 2 3 போடு, லெஃப்டில் போ, லெஃப்ட் நல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் போ. பாயிண்ட் நம்பர் 1, எனி பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்கோம். பாயிண்ட் 2 செகண்ட், சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல். பாயிண்ட் 3, இது என்ன டபிள்யூ பார்னு என்ன போட்டிருக்கேன், என்னது அது, அது வித்துனே போடலாமே. பாயிண்ட் 3 என்ன சொல்லியிருக்கான், கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. அப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட், v இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டாக. அடுத்து இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான், கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி போட்டோமா, த்ரூ அவுட் த மோஷன் சொல்கிறான் இல்லையா. ஸோ இன் எ மோஷன், ஃபோர்த் ஒன் அது வந்து மோஷன் இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகே. இப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை நல்ல கவனி. ஆங்குலர் மொமெண்டம் எனி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கலாம், ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கலாம், இசட் ஆக்சிஸில் இருக்கலாமா, எதில் வேணால் இருக்கலாம்ல. ஸோ நீ பக்கத்தில் போட்டிருக்கில்ல, அதை அப்படியே இங்கே போடு பார்ப்போம். ரைட்டில் எக்ஸ் ஒய் இசட் டயக்ராமை போடு. நம்ம இப்போ எனி பாயிண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டாக. ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் போட்டுக்கோ. எக்ஸ் எப்போதுமே ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கோ. அப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம், வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ், அபவ் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் இல்லையா. எக்ஸ் எங்கே போடுற, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனா இங்கே, ஃப்ரண்ட்லனா இங்கே தான், இப்படி கீழேன்னு இல்லை, அது ஃப்ரண்ட்லேன்றது பர்ஸ்பெக்டிவாக காமிச்சிருக்கோம். இட் இஸ் அபவ் த பிளேன் ஆஃப் போர்டுனா, சாக் பீஸை தூக்கிட்டு இப்படி வெர்டிகலாவா, சாக் பீஸ் இப்படி வச்சுட்டு இப்படியே வா, அவ்வளோதான். அது எப்படி வரைகிறது, அப்படி சாட்சி வரைகிறோம், அவ்வளோதான். புரியுதப்போ, ரைட். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அடுத்தது ஒய், அடுத்தது இசட். இப்போ புரிஞ்சுதா. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தட் இஸ் லெட் த பார்ட்டிக்கல், அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், எனி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கான், சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். ஓகேவா, ரைட். இப்போது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, தட் இஸ் ஒரு பாயிண்ட்டு, அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு இசட் ஒய் பிளேனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமா, எடுத்துக்கோ, பின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. எனி பாயிண்ட் தானே கேட்டிருக்கான். இப்போ அதை விசுவலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா, ஓகே, எனி பாயிண்ட் பி. ஓகேயா, ரைட். அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், ஆரிஜின் எங்கே இருக்குடா, அதுதான் ஆரிஜின், ஓ போட்டுக்க. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி விடலாமா, கரெக்டாக லிங்க் பண்ணலாமா, ஜாயின் பண்ணு, ஓபி. இப்போ இந்த ஓபி தான் என்னது, அதுதான் பொசிஷன் வெக்டர். இப்போ புரியுதா, ஓபின்னா என்ன, என்னது, பொசிஷன் வெக்டர் இல்லையா. அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், ஆர் அப்படின்றோம். ஓகே, ஆர் வெக்டர் நோட் பண்ணிக்கோ. ஆர் வெக்டர், ஸ்மால் ஆர் போடணும். ஆர் வெக்டர் எப்போதுமே இந்த மாதிரி எல்லாம் வரப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வரணும். இந்த மாதிரி இட்டாலிக்ஸு, நாட் இட்டாலிக்ஸு, அதாவது இந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் எழுதுகிற மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது. ஆர் சாதாரணமாக போடும். அது இப்படி போடுற, நீ சேர்த்து எழுதுகிற போடுற மாதிரி போடுற, அது மாதிரி போடாது. ஆர் அப்படி போடும். ஆர். ஸோ ஆர் வெக்டார் போட்டோமா, ஓகேவா. இப்போ என்ன பண்ணுற, இந்த பாயிண்ட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட், அபவுட் இசட் ஆக்சிஸ் இஸ் கோயிங் டு ரொட்டேட் இல்லையா. ஏன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம்ங்கிறது ரொட்டேஷனில் தானே வரும்.
ஸோ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அபவுட் இசட் ஆக்சஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரொட்டேட் இட். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ பிலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் போடு. பி இசட் ஆக்சஸில் பிலேருந்து இசட் ஆக்சஸ் பின்ற பாயிண்ட்லேருந்து இசட் ஆக்சஸுக்கு பர்பண்டிகுலர். அதை எம்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்கோ. இசட் ஆக்சஸில் எம்மில் மீட் பண்ணுது. புரியுதா? இது புரிஞ்சுதா? ஓகே, ரைட். இப்போது இது அப்படியே இந்த எம் இருக்குல்ல, அது அதுதான் என்னது, இந்த மோஷன். அவன் என்ன சொல்கிறான், அபவுட் த த்ரூ அவுட் த மோஷன் சொல்கிறான். ஸோ இந்த மோஷன் அந்த டைரெக்ஷனில் போகுது. கேபிட்டல் எம் கூட அந்த இடத்துல. அப்போது அந்த மோஷன் எந்த டைரெக்ஷனில், எம் அப்படியே கண்டினியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ண, அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண, எம்மை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அந்த சைடு அலாங் பிலேருந்து ஹொரிசான்டலாக போடு. எம்பியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு, எம்பியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு. வெரி குட். எம்பி போட்டியா? அரை மார்க் போடு. இப்போ இதுதான் இந்த வி. இப்போ புரியுதா? வி எங்கே இருக்குது? இந்த அந்த அரை மார்க் போட்டு இல்லை, அதுதான் வி. வின்னு என்ன? அதுதான் இந்த மோஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஏன்னா மோஷன்னா உடனே வெலாசிட்டி வரணும்ல, சரியா? ஸோ வி நோட் பண்ணிக்க, லீனியர் வெலாசிட்டி அது. வி வெக்டார் அது. இது புரிஞ்சுதா? இப்போ என்ன பண்ணுற, இந்த ஓபி இருக்குல்ல, பொசிஷன் வெக்டார், அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு மேலே. டன். அது ஒரு அரை மார்க் போடு. இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ, இந்த ஆரோ மார்க் போட்டு இந்த எம் வெக்டார் போதில்லை, இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா, கரெக்டாக? மேலே அதுதான் தீட்டா. அதில் ரைட் சைடு தீட்டா. இப்போ புரியுதா? தீட்டான்றது புரிஞ்சுதா? அதுதானே ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இங்கே. இப்போது அது அப்படியே தட் இஸ் என்ன பண்ணலாம், இப்போ அந்த இடத்துல ஆர் இருக்குது, நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது, அப்படியே இருக்கட்டும் அது. இப்போது இந்த ரைட் அது ஆர்னாக்கா ஆப்போசிட்டாக வர்றது ஆர் தானே, தீட்டா தானே. ஏன்? வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ இதுவும் தீட்டா எம்பி. ஸோ வெர்டிகலி ஆப்போசிட்னா எங்கே போறிய, எம்பிஓ, ஆங்கிள் எம்பிஓ. புரிஞ்சுதா? இது தீட்டா. இப்போ புரியுதா? அது தீட்டா, நல்லா புரிஞ்சுக்க, அது தீட்டா. ஓகேவா? ரைட். இப்போ எழுது, வாட் இஸ் சைன் தீட்டா. இப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் உனக்கு கிடைக்குதா? எம் ஒரு பர்பண்டிகுலர் தானே, போடு. பர்பண்டிகுலர் அங்கே போடு, உள் பக்கமாக போடு. இப்படி வெளியில் கூட போடு, உள்ளே போடு, கீழ் பக்கமாக போடு. இப்போது அது பர்பண்டிகுலர் தானே இல்லையா? வாட் இஸ் சைன் தீட்டாமா? ஏது கீழே, இங்கே கீழே. வாட் இஸ் சைன் தீட்டா? ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டெனஸ். இதில் ஆப்போசிட் எது? எந்த ஆங்கிள் தீட்டாவோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது, அதுதானே? ஓகே. ஸோ ஆப்போசிட் ஏது? ஓஎம். அது எழுதிக்கோ, ஓஎம். கரெக்டாக? டிவைடட் பை ஹைப்போட்டெனஸ் எது? ஓபி. எழுதிக்கோ. இந்த ஓபியை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? அப்போ ஓஎம் பை ஆர்னு எழுதலாமா? So sin theta is equal to, write down, sin theta is equal to OM by what? R. இங்கே R position vector R. இது புரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல R அப்படிங்கிறது அங்கே வெக்டாராக போடக்கூடாது. எப்போதுமே ட்ரிக்னாமெட்ரியில் போடுறப்போ மேக்னிடியூட் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ வெறுமனா R, அதாவது மாடுலஸ் ஆஃப் R அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ வெறுமனா ஆர்னு போடு, வெறுமனா ஆர்னு போடு. ஆர் எப்போதுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மாற்றாத. ஏன் என்ன பண்ணுற, ஓஎம் பை ஓஎம்னு போட்டுட்ருக்கேன். அது ஓஎம். ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, ஆர் தானே. ஏன் ஓஎம் பை ஆர்னு போடுற மறுபடியும்? ஓஎம் ஏற்கனவே எழுதிட்டேன், ஓபியை தான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். வாட் இஸ் ஓபி? ஆர். கரெக்டாக? இப்போ வாட் இஸ் ஓஎம்? R sin theta. இப்போ புரியுதா? எழுதிக்கோ. ஸோ OM is equal to R sin theta.
ஓகேயா? ஸோ இப்போ இந்த ஆர் சைன் தீட்டா இங்கே போடலாமா? இந்த ஓஎம்மில் ஆர் சைன் தீட்டான்னு மென்ஷன் பண்ணு. மேலே ஓஎம் இருக்குல்ல, டயக்ராமில் ஓஎம் இருக்கா? ஓஎம் இருக்கா? அங்கே ஆர் சைன் தீட்டா மென்ஷன் பண்ணு. அப்போது எம்பின்றது என்னவா இருக்கும் மது? வெரி குட். அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? a vector can be resolved into two components of vectors. என்னென்னா horizontal component, vertical component. ஸோ அப்போ r sin theta மேலே உள்ளது r cos. இப்போ நம்ம r cos theta படி மென்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை, பட் இருந்தால் if you want you can put, no problem. ஓகே, இது புரியுதா ஏன்றது? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, நல்ல கவனி, எல் எழுதிக்கோ. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டோம். வாட் இஸ் வி? லீனியர் வெலாசிட்டி வெக்டார். ஓகே, நோட் பண்ணிட்டியா? எழுதிக்கோ. எல் அப்படிங்கிறது என்ன? சாரி, வின்றது வி வெக்டார். வி வெக்டார்னா என்ன? லீனியர் வெலாசிட்டி வெக்டார். ஏன் நம்ம லீனியர் வெலாசிட்டி வெக்டார் போட்டோம்? ஏன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போகுதுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்குவல் டு போடு, எப்போது மைனஸ்லாம் போடாது. linear velocity vector. Understand? ரைட்டா? இது ஏன் சார் வெலாசிட்டியை போட்டு படுத்துகிற இப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கே வந்து என்னது, நாம் மொமெண்டம் நமக்கு வேணும்ல, அந்த லீனியர் மொமெண்டம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? லீனியர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் போக முடியும் இல்லையா? அப்போ லீனியர் மொமெண்டத்துக்கு என்ன வேணும்? எம் இன்ட்டு வி வேணும்ல. இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ எம் சர்டன் மாஸ். அது இங்கே மாஸை பற்றி கொடுக்கல, மோஷன் அது இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மாஸ் வேணும். ஸோ அதை ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். மாஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சேஞ்ச். ஸோ மாஸ் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டோட அங்கே உள்ள பார்ட்டிகளோட மாஸ்ன்னு அர்த்தம். இப்போ ஐத்து பார்ட்டிகல்னா எம்ஐ, செகண்ட் பார்ட்டிகல்னா M2. இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இது இது புரிஞ்சிச்சா? மாஸ் அதை பாயிண்ட் இல்லை, பார்ட்டிகல் அட் தட் பாயிண்ட். இப்போது டீங்கிறது நமக்கு அட் தட் இன்ஸ்டன்ட். என்னது அட் தட் இன்ஸ்டன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? டைம் தான் அர்த்தம். 5வது செகண்டில் 10வது செகண்டில் சொல்கிறோம்ல. ஸோ டைம் டி போட்டச்சா? இப்போது நமக்கு என்ன வேணும்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஷோ தட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம். அப்போ வி ஹேட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? எழுதிக்கோ. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் angular momentum at O. இந்த ஓங்கிறது தான் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட். கரெக்டாக? அவன் தான் அபவுட் ஓ, அதாவது ஓஎம், ஓ இஸ் அட் பேஸ் பண்ணி அட் ஓ. ஓகே, ஆங்குலர் மொமெண்டம் எப்படிமா சொல்லுவோம்? இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தான் பார்க்குறோம். பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணுறோம்? என்ன எல் போடுவா? கேபிட்டல் ஸ்மால்? ஸ்மால் எல். வெரி குட். ஸோ ஸ்மால் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் வெக்டார். ஸ்மால் எல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார். கரெக்டா? இப்போ பி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாமா? எம்வி தானே பி. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஆர் எல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எம் இன்ட்டு வி வெக்டார். வெரி குட். ஓகேவா? புரியுதப்போ? அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ஆரையும் வியையும் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம். எம் கான்ஸ்டன்ட் தான். கரெக்டாக? அப்போ அந்த எம்மை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கலாமா? ஸோ எம்மை ஃப்ரண்ட்டில் போட்டால் நமக்கு என்ன வரும்? எம் இன்ட்டு ஆர் இன் கிராஸ் வி. இந்த ஆர் கிராஸ் விங்கிறது தான் ஆர் வி சைன் தீட்டா. புரிஞ்சுதா? ஆர் வி சைன் தீட்டா. அப்போது ஆர்வி எம்ஆர்வி சைன் தீட்டான்னு வந்துருச்சா? அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்வி சைன் தீட்டா. டன். அதை அப்படியே பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு இது டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எம்ஆர் இன்ட்டு வி சைன் தீட்டா. இதில் எம்னா என்ன? மாஸ். ஆர்னா என்ன?
பொசிஷன் வெக்டர் இல்லையா? வி இங்கே மேக்னிடியூட் ஆஃப் த பொசிஷன் வெக்டர். அடுத்தது விங்கிறது மேக்னிடியூட் ஆஃப் த லீனியர் வெலாசிட்டி. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு? இப்போ எம்வி ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ வாட் இஸ் தீட்டா? தீட்டாங்கிறது கரெக்டாக சொல்லு பார்ப்போம். என்னது இது தீட்டான்னா? கரெக்டாக எதுக்கு? தீட்டானாலே ஒரு ஆங்கிள். எதுக்கு இடையில? ஆங்கிள் பிட்வீன். வெரி குட். ஸோ த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் வி. அவள் தான். ஓகேவா? குட். ஸோ எல்லாமே எழுதிக்கோ நல்லா. இங்கே கீழே இங்கே இடம் இருக்குல்ல, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? அது ஆருக்கு விக்கு இடையில் தானே இருக்குது. நல்லா பாரு, அது கரெக்டாக ஆர் இருக்கா? அடுத்தது வி இருக்கா? வின்னு என்ன? அந்த எம்பியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே. அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் தானே தீட்டா. ஓகேவா? ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் வி. டன். இப்போது நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? த பார்ட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் பொசிஷன் வித் டைம். த லைன் ஆஃப் டைரக்ஷன் இல்லையா, அது மாற்றம் இல்லை. லீனியர் வெலாசிட்டி மாறலை, கான்ஸ்டன்ட்டு. அதாவது 5 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகுதுன்னா அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ அது கான்ஸ்டன்ட் தானே. எழுதிக்கோ, மேலே டாப்பில் எழுதிக்கோ, இடம் இருக்கிற இடத்துல எழுது. வி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டா? வி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டா? அப்போ வி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா தீட்டா மாறுமா? மாறாதில்ல. அடுத்தது மாசு, அது ஆல்ரெடி கான்ஸ்டன்ட் தானே இல்லையா? அப்போ எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தானே. அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ புரியுதா? அதான கேட்குறாங்க. ரைட்டா? இது புரிஞ்சுது? அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், அவ்வளோதான். ஆனால் இதை நீங்களாக படித்து இது எதுனா என்ன நான் படுத்து எடுத்துருப்பேன். இவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது உங்கள் புக்கில். ஏதோ அப்படி இப்படி கொடுத்துட்டாங்க, ஃபுல்லெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை இன்பிட்வீன் லைன்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணணும். எல்லாம் அவங்க கொடுத்ததுலேருந்து தான் நானும் சொல்கிறேன். நான் என்ன தனியாக ஞானியாக சொல்கிறதுக்கு? இந்த புக்கிலேருந்து தான் நான் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறேன். அதை சொல்கிறப்ப அது ஈஸியாக இருக்கா? ஸோ இது அப்படியே எனக்கு வந்து ஒரு சம்மரி கொடு பார்ப்போம். இது தெளிவாக இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டியா நீனு? சொல்லுவியா? சொல்லு. எப்போதுமே ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப கையை வச்சு எங்கே அந்த மவுஸ் கர்சர் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கணும். பெரிய சாக் பீஸாக எடுத்துக்கணும். என்ன இது புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த கொஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அப்படியே பிரேக் இன்டு பீசஸ். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் எழுதிருக்கோம் கிவன். கரெக்டாக? அடுத்தது எனி பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டான். சிங்கிள் பார்ட்டிகல் and then constant velocity. We are supposed to prove that constant velocity it is moving motion. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்? இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்? angular momentum is constant. அது எப்படி பிரீஃபா எப்படி போடுவ? மதுமே இதை ட்ரை பண்ணுறியா? எனக்கு ப்ரீஃபாக எல்லாமே சிம்பாலிக்காக வரணும். எனி பாயிண்ட்னா என்ன? பீன்னு போட்டுக்க. கரெக்டாக? அடுத்தது சிங்கிள் பார்ட்டிகல். கொஷினே அப்படியே கண்டென்ஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம. இதை பார்த்தா கொஷின் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த கொஷினையும் அப்படியே நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருக்கோம் கிளியராக. ஒரு ஈஸியாக இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன, இதில் ப்ராசஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் என்ன, அவ்வளோதானே. ஸோ கிவன் போட்டோம். ஸோ எனி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டோம். இங்கே நம்ம எப்படி இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் பி. பாயிண்ட் பி. அவ்வளோதான், மேட்டர் முடிஞ்சது. வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதை வந்து எப்படி எழுதுவ? V proportional to theta. அந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷனே அதுதான். எம்ஆர்வி சைன் தீட்டான்னு இருக்குல்ல, அதில் எது கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்? V கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்படி எப்படி எழுதலாம் அதை? when V is constant, L is also constant. இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். எழுதிக்க. டு ப்ரூவ். டாப்பில் எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே எழுது. டு ப்ரூவ். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா, என்னென்ன சொல்லுவேன்? குடோஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஞாபகம் இருக்காடா? குடோஸ்ன்னு சொல்லுவேன். தெரியுமா தெரியாதா? ஸோ ஃபைனலாக சொல்கிறேன். டு ப்ரூவ். என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிற? அதில் கொஞ்சம் அழுத்தி சாப்பிட்லையா?
கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். டு ப்ரூவ் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. அப்போ அதுக்கு பேசிக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன? உனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். எது? L is equal to mr v sin theta. அது ஒன்று போதும். இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. நீ வந்து ஒரு MCQ அட்டன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ, ஜேஇ இதெல்லாம், இந்த ஈக்குவேஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கால அதை டார்கெட் பண்ணணும். இப்போ புரியுதா? அது இருந்தாலே போதும், ஆன்சர் கூட அதில் தான் இஷ்டத்துக்கு போட்டு வச்சுருப்பான். MCQனா வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போட்டிருப்பான். நமக்கு அது பார்த்தோன்னே தெரியும். L is equal to mr v sin theta-வா? V கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஆங்கிள் மாற போகிறது இல்லைல்ல. அப்போ வியும் தீட்டாவும் கான்ஸ்டன்ட்டு. கரெக்டாக? பொசிஷன் வெக்டாரும் மாற போகிறது இல்லை, அதுவும் கான்ஸ்டன்ட்டு. எம்மும் கான்ஸ்டன்ட்டு. இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்னா எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அதோடு முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான், சரியாக போச்சு. இது ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நேரம் பிடிச்சிது? அரை செகண்டு, ஹாஃப், ஐ திங்க் ஒரு 10 செகண்ட்ஸு. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே 10 செகண்ட்ஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? ஆனால் நம்ம இவ்வளோ வியாக்கியானமாக எடுத்திருக்கோம். புரியுதா? ஏன்? அங்கே தான் காம்ப்ரிஹென்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட்டுங்கிறது அங்கே தான். அப்போ இது ஒரு 3 மார்க்ஸ் கொஷின் கேட்டால் இது அத்தனையும் எழுதி ஆகணும். இப்போ புரியுதா? நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? நீ பாட்டுக்கு வெறுமனா அவன் க்ளூ தான் கொடுத்துருப்பான். இல்லை நானே அப்படி தான் நம்மளுடைய சென்டம் சைக்கிள் யூனிட் டெஸ்ட்டில் என்ன கொடுப்பேன், சில க்ளூ கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அதை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் தானே கொடுத்தீங்கன்னு. இல்லை, அது 1 மார்க்காக இருந்தால் ஓகே. பட் அதில் நம்மளால் என்ன எக்ஸ்பிளைன், இதை ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி எழுதணும். இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம்லாம் போட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். புரியுதா? ஸோ காசுக்கேற்ற தோசைன்ற மாதிரி மார்க்குக்கேற்ற ஆன்சர் வேணும். புரிஞ்சுதா? ரைட். ஸோ குடோஸ் அப்படின்றது நான் என்ன சொன்னேன்னா, நோன் வேறு எங்கேயாவது. ஸோ அந்த டயக்ராம் இது எல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ வேணும், எடுத்து வச்சுக்கோ. குடோஸ் அப்படின்னா கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், இங்கே எழுது. ஏன்னா நான் அந்த பக்கம் ஷார்ட் பண்ணல. சரி, அங்கே போடு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல இந்த டயக்ராம் வச்சுட்டு இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் கற்றுக்குங்க. ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த குடோஸ் கான்செப்ட் நீ ஃபாலோ பண்ணனா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது ஒன்றும் இல்லை. குடோஸ் அப்படின்னா ஒரு டி தண்டி, நான் குட்டோஸ்ன்னு நான் சொன்னேன். குடோஸ். கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நோன். நோன் என்ன? தெரிஞ்சது இல்லை, அதுதான் கிவன் நோன். ஓகேயா? நோன். அடுத்தது யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அன்னோன். நமக்கு முக்கால்வாசி நேரத்தில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கானே புரியாது. கரெக்டாக? ஏதோ அதில் கொடுத்துருக்கானே நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு எழுதிட்டு இருப்போம். அப்போது யூ மஸ்ட் கிளியர்லி டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். எப்போதுமே இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஃப்யூச்சரில் இல்லையா? அப்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்? ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் இன் த சொசைட்டி. கரெக்டாக? சொசைட்டினா நம்ம வாழ்கிற சமூகம் தானே. நம்ம பிரச்சனை என்ன? அது எது வேணால் இருக்கலாம். எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், ரிசர்ச்சாக இருக்கலாம், மெடிக்கலாக இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம், ரோடு போடுறதா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு குடும்ப பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதா இருக்கலாம், என்ன வேணால் இருக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக எடுக்கிறோம்? டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை டிஃபைன் பண்ணணும்ல. ஸோ யூ மஸ்ட் டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். அதாவது யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் அண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ், வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? we should try to find out the answer using the proper tools. அப்போ அந்த இடத்துல டிங்கிறது டூல்ஸ் தானே. ஸோ இங்கே டி அப்படிங்கிறது டெஃபினிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். டிஃபைன் எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை? அதுக்கு பேஸ் என்ன? அதுதான் கான்செப்ட், அதுதான் ஃபார்முலா, அதுதான் தியரம். இப்போ புரியுதா? டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னது? டெஃபினிஷன். அதாவது அது என்ன கான்செப்ட், என்ன ஃபார்முலா, அந்த கான்செப்டை ஃபார்முலாவாக சொல்லலாமா? காட் திஸ். ஓன் என்ன? அவுட்புட். புரியுதா? அவுட்புட். நம்ம ஃபார்முலாவில் உடனே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவுட்புட் போடுவோம்ல. இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன ஃபார்முலா? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வருவோமா? நோன் என்னடா கொடுத்துருக்காங்க? எம்மை கொடுத்துட்டான் இல்லையா? எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான் அதை அப்படியே இண்டிகேட் பண்ணு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நோனில் என்னென்ன? எம்மு கொடுத்துட்டாங்க, ஆறு கொடுத்துட்டாங்க, வி கொடுத்துட்டாங்க, தீட்டா என்ன கண்ட்ராய் வேணால் வச்சுக்கான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். கரெக்டாக? அதில் பர்டிகுலராக என்ன சொல்கிறான்? வி இஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறான். அதை அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணு.
இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்றதுக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும், அது சிம்பிளாக அப்படியே போடணும். அதாவது ஒரு இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு மிஷின் லேர்னிங் சொல்கிறோம்ல, இதான பைத்தான் ஈத்தான்லாம் போட்டு இப்போ பிரமாதமாக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ரைட். அடுத்தது அந்த மாதிரி நம்ம இன்புட் அவுட்புட் அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராசஸிங் ஈக்குவேஷன், அது ரொம்ப முக்கியம். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? உனக்கு கரும்பு ஜூஸ் பண்ணணுன்னா நீ என்ன மாங்காவை போடுவ? இன்புட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே போடுவேன். அதுக்காக கரும்பு ஜூஸை தூக்கி மிக்சியில் அடிப்பியா? கேவலமாக இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய கரும்பை துண்டு துண்டாக நறுக்கி போடணும். அப்படி இல்லாட்டினா மிக்சி சிக்கிக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி. ஸோ அப்போ ப்ராப்பர் டூல் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமா, அதுதான் இந்த டெஃபினிஷன். இப்போ புரியுதா? அதில் என்ன வரப்போகிறது? ஸோ அந்த அவுட்புட். ஸோ அப்போ அந்த டெஃபினிஷன், இந்த இடத்துல டெஃபினிஷன் என்னடா, அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்க, பாக்ஸ்குள்ளே போடு. எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓய் என்ன போடுற, ஸ்மால் எல். இப்போ தானே பானிபூரியெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தீங்க. இப்போ தானே பானிபூரி அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு நேற்றுங்க. சரி, இவ்வளோ வீக்காக எழுதுறியேன்னு பார்த்தேன். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு, இதெல்லாம் லைவ் செஷன் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்வி சைன் தீட்டா. ஓகேயா? ரைட். அப்படியே லைவ்னா ஜாலியாக தான் இருக்கும். எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம், ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமென்ஷனில் ஓவராலாக போட்டாக்கா டோட்டல்னா கேபிட்டல் எல். ஓகேவா? ரைட். அடுத்து எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்வி. இது புரியலைனாக்க, இது தெரியலன்னா ஒன்றுமே இதில் டச்சே பண்ண முடியாது நீ. கரெக்டாக? அப்போ எல்லாத்துலேயுமே நான் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எடுக்க போகிறேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்றது. சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா த என்டையர் மாஸ் ரெஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட், அதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அதை டச் பண்ணோம்னா அப்படியே பேலன்ஸில் தூக்கி நிப்பாட்டலாம். கரெக்டாக? இப்போ ஸ்கேலெல்லாம் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்போம் இல்லையா? 24 இன்ச்சஸ் ஒரு ஸ்கேல் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த 12th இன்ச்சில் எப்படி 24 இன்ச்சஸாக எவ்வளோ? 12 இன்ச்சஸா? 1/4 ஸ்கேல் தானே? 30 சென்டிமீட்டரு, 12 இன்ச்சஸ். ஸோ 12, நான் 24னா நீங்கள் மண்டே ஆட்டக்கூடாது, நான் வேணுங்கன்னே போடுவேன். ரைட், நல்லா தூங்கலையே. ஸோ 12 இன்ச்சஸ் 30 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா 15வது சென்டிமீட்டரில் சென்டராக வச்சா அது நிற்கணும். இப்போ நம்ம ஊருக்காகலாம் சம்டைம்ஸ் ஸ்கேலை ஒழுங்காக பண்ணியிருக்க மாட்டான், அந்த லீனியர் டென்சிட்டி கரெக்டாக இருக்காது, மாஸ் கொஞ்சம் முன்ன இருக்கும். யூனிஃபார்மாக இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இல்லையா? கொஞ்சம் டில்ட் ஆகும், நகரும் இல்லை? அதுதான் அந்த மிட் பாயிண்ட்டு. புரியுதப்போ? அதில் அப்படியே நிப்பாட்டுவோம் இல்லை? ஸ்கேல் அப்படியே நிப்பாட்டுவோம் இல்லை? ஓகேவா? அந்த பெரிய ஸ்கேல் எடு, அது நிப்பாட்டு, கீழே போட்டு உடைச்ச மண்டையை உடச்சிடுவோம். இல்லை, ஜனங்க பார்க்குறாங்கல்ல. இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடி பார்ப்போம். உடனே எட்ஜுக்காக போவேன், கரெக்டாக மிட் பாயிண்ட்டுக்கு தான் போவேன். இப்போ புரியுதா? எவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கு டோட்டலாக? அது இன்ச்சஸில் இருக்கும், 40 இன்ச்சஸ் இருக்குது. அது விடு, ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட சென்டரில் கை வை. ஸோ எப்படி அகலமாக வச்சு கீழே போட்டுறது, அப்படி வச்சுருக்கேன். இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் த என்டையர் மாஸ் ரெஸ். இப்போ புரியுதா? நாம் இன்ஜினியரிங் டிசைன்லலாம் இது கவனிக்கணும். அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய ஆர்கிடெக்சர் பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சரி, அது டில்ட் ஆகாமல் கீழே விழாமல் இருக்கணும்ல. ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும்ல. இல்லைன்னா பேக்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம்னாலும் சரி, டிசைனிங்கில் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அப்போது அதை நம்ம பண்ணுறோம். புரியுதப்போ? இது புரிஞ்சு தான் பண்ணணும். இதை தான் நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தூக்கி வச்சுருப்பேன். இப்போ இதில் சென்டர் ஆஃப் அட்டென்ஷன், சென்டர் ஆஃப் மாஸு, இதெல்லாம் என்னது? ஹீரோ ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம் யார்? அந்த டூல் தான், டெஃபினிஷன் தான். இப்போ புரியுதா? கரெக்டாக? அவர் சென்டராக இருக்காரா டி, அந்த பக்கம் கேயூ இருக்குது, கீழே என்ன இருக்குது? ஓ அண்டு எஸ். எஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வச்சுருக்கிறது தான் எஸ். சொல்யூஷன் இல்லை, சப்ஸ்டான்ஷியேஷன் பேர். எழுதிக்க, எஸ்யூபி டி எஸ்யூபி எஸ்டிஏஎன்டிஐ. சப்ஸ்டான்ஷியேஷன் என்ன? ஏன் கலர் கலராக எழுதிட? சரி, பரவாயில்ல, போடு. சப்ஸ்டான்ஷியேஷன் என்ன? ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அர்த்தம். ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்? யூனிட்ஸு, சயின்டிஃபிக் நொட்டேஷன் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஆனால் உன்னுடைய ஆன்சர் எல்லாமே ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்.
புரியுதா? தட் இஸ் கால்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப இத்தனை வேணும். கரெக்டாக? இப்போ நம்ம அவுட்புட் என்னடா எடுத்தோம்? அவுட்புட் எப்படி எடுத்தோம்? அப்படியே எல்லு தான் வருது அங்கே. ஸோ அப்போ எல்லு இதே ஈக்குவேஷன் தான். புரியுதா? அப்போது எல் இருக்கிறது. இப்போ சம்டைம்ஸ் ஆர் அப்படின்னு கேட்டான்னாக்கா இப்படி மாற்றி போடுவோம். சப்போஸ் இப்போது வி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவேன்? வி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை எம்ஆர் சைன் தீட்டான்னு எழுதுவோம். சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷனுக்காக இல்லையா? இப்போ இங்கே எல் தான் கேட்டிருக்கேன், டைரெக்டாக அப்படியே யூஸ் பண்ணும். இப்போ வி கேட்டாங்கன்னாக்கா எல் டிவைடட் பை எம்ஆர் சைன் தீட்டான்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நியூமரிக்கலாக இருந்தால். இப்போ இதில் நியூமரிக்கலாக இல்லை, லாஜிக்கலாக இருக்குது. அப்போ அந்த லாஜிக்கலானா இந்த வியை ரவுண்ட் பண்ணி அதை அவுட்புட் எடுத்துட்டோம். அப்போ எல் அவுட். அப்போ எப்படி எழுதணும் இதுக்கு ஆன்சர்? அவுட்புட் எப்படி எழுதுவேன்? எழுது அழாது, அப்படி எழுதக்கூடாது. இந்த இடத்துல அவுட்புட் என்னது? எதெல்லாம் நம்மளுடைய இது எம் கான்ஸ்டன்ட்டு, ஆறு கான்ஸ்டன்ட்டு, இது எம் கமா ஆறு, அந்த இது எம்ஆர்வி கான்ஸ்டன்ட். ஆமாம், அதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டு. அதே திருப்பி எழுதலாம், அவன் கொடுத்ததே திருப்பி எழுதிருக்கலாம். அப்போ எல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும். தட்ஸ் ஆல். அப்போ அவுட்புட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஃபினிஷ்ட். இப்போ சப்ஸ்டான்ஷியேஷன்னா இதில் நியூமரிக்கலாக இருந்தால் யூனிட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். கரெக்டாக? ரைட். அதோடு இல்லாமல் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இந்த ஆன்சரை நம்ம பண்ணுவோம். யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ப்ராப்ளம் போடுறப்போ தடதானே போட்டு எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் ஆன்சர் எழுதி வைப்போம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதி ஆன்சர் எங்கே எழுதுவோம்? இது எழுதியிருக்கா பாருங்க, எங்கேயோ நம்ம தேடணும் எங்கே ஆன்சர்ன்ட்டு. நல்லா இதனாலேயும் நமக்கு மார்க் போகுது. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். நம்மளே கஷ்டப்பட்டு பிரமாதமாக இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருக்கோம், ஆன்சர் எங்கேயாவது சுருட்டி வச்சுன்னா என்னதுக்காக இல்லையா? அப்போ ஆன்சர் தெளிவாக இருக்கணும். நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஆன்சர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்போது என்ன கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க? இப்போ சப்டிவிஷன் கேட்டிருப்பாங்க, 1 2 3ன்னு சப்டிவிஷன். அதே ஆர்டரில் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்தாங்க. இப்போ புரியுதா? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தப்பே ஆகாது. அப்படியே ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணலாம்? சொலையாடிக்கலாம் 100. இப்போ நான் உனக்கு நல்லா கற்றுக் கொடுத்துட்டேன். இதுதான் என்னது? கைடட் ப்ராக்டிஸ். நல்லா கற்றுக்கிட்டியா? நீ ஒரு தடவை நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு காலையில் இது திருப்பி போடு, பார்க்காம போடணும். இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்படி தான் படிக்கணும். ஓகேவா? ரைட். ஆல் தி பெஸ்ட். வில் சீ இன் தி நெக்ஸ்ட்.